नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो लेक्चर में आपनु स्वागत है। मित्रों, आज आप चौथुं चेप्टर जेनु नाम है गतिमान विद्युतभारो अने चुंबकत्व आ चेप्टर की शुरुआत करवानी है। एनी पहला आपणे पहलू, बीजू और तीजू चेप्टर भण्या। तो 1 થી 3 चेप्टर से विद्युत शास्त्रना हता ने आ चेप्टर थी आपणे चुंबकीय शास्त्रनी शुरुआत करवानी है। पहला चेप्टरनुं टाइटल शुं छे ए जोईए आपणे। पहला लख्युं छे गतिमान विद्युतभारो। हवे तमने खबर है कि विद्युतभारो ज्यारे गति में होय, गति में रहेला विद्युतभारो शेनु निर्माण करे तो कि विद्युत प्रवाहनु। तो अत्यारे गतिमान विद्युतभारनो मतलब शुं थयो? विद्युत प्रवाह। अने चुंबकत्व धरावतो पदार्थ होय ई पोते पोतानामांथी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। एटले अहींया चुंबकत्वनो मतलब आपणे काढशुं चुंबकीय क्षेत्र। तो आ चेप्टरनी अंदर आपणे विद्युत प्रवाह अने चुंबकीय क्षेत्रों वच्चेना संबंधों मेळववाना छे। बहु मजानुं अने एकदम सरल चेप्टर छे। तो आ चेप्टरनी शरूआत करीए एनी पहेला तमने चुंबकीय क्षेत्र विशेनी माहिती खबर होवी जरूरी। तो तमे 8, 9, 10 नी अंदर भणी गया हशो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कोण करे। तो एक गज्जियो चुंबक लई लईए आपणे। गज्जियो चुंबक तो तमे जोयो होय। गज्जिया चुंबक ने 2 ध्रुवो होय, एक एन ध्रुव एने नॉर्थ पोल कहेवाय अथवा उत्तर ध्रुव, बीजो एस ध्रुव जेने साउथ पोल कहेवाय अथवा तो दक्षिण ध्रुव। तो आ गज्जिया चुंबकना लक्षणों शुं छे? तो लक्षणों बीजा कांई नहीं, आ पोते पोतानामांथी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करतो होय ने आ चुंबकीय क्षेत्र जो तमारे दर्शाववुं होय तो क्षेत्र रेखाओनी जरूर पड़े। तो गज्जिया चुंबकनी क्षेत्र रेखाओ एन मांथी बहार निकळती होय ने एस मां दाखल थती होय। आ रीते एन मांथी बहार निकळशे अने एस मां दाखल थाय। आवी घणी बधी क्षेत्र रेखाओ छे, तमे दोरी शको। तो आ गज्जिया चुंबकनी आसपास अत्यारे शुं उत्पन्न थयुं हशे? विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र? तो चुंबक होय पोते पोतानी आसपास शुं उत्पन्न करशे? चुंबकीय क्षेत्र। ने आ चुंबकीय क्षेत्र जो तमारे बताववुं होय तो एनी जरूर पड़े? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओनी। हवे तमने खबर है कि जो आ चुंबकीय क्षेत्रनी अंदर तमे एक लोखंडनी खीली मूकी दो। धारो कि आपणे आ लोखंडनी खीली लईए, तो आ लोखंडनी खीली जवानी क्या? तो तमने खबर है कि लोखंड से चुंबक तरफ आकर्षाय एटले आ लोखंडनी खीली छे ई चुंबक तरफ गति करशे अने आनी हारे ચોંટી जशे एवुं कहीए कि आपणे। पण जो आ लोखंडनी खीली अहींया होत तो अत्यारे हूँ एवं कही सकूँ कि आपणी आ जे लोखंडनी खीली छे ने आ गज्जिया चुंबकना आ जे चुंबकीय क्षेत्र छे ने एनी बहारना विस्तारमां छे अने बहारना विस्तारमां होय तो ए आकर्षण अनुभवीए के नहीं। जो तमारे आकर्षण अनुभवावी ज होय तो तमारे शुं करवुं पड़े? एने चुंबकीय क्षेत्रमां मूकवी पड़े। तो चुंबकीय क्षेत्रमां जेवी दाखल थशे एटले शुं थशे? एना तरफ आकर्षण अनुभवे। तो एक बात तो क्लियर थई हशे कि आ चुंबक पोतानी आसपास शुं उत्पन्न करे? चुंबकीय क्षेत्र। अने चुंबकीय क्षेत्र छे ने एने बी वडे दर्शावाय। आपणे विद्युत क्षेत्रने शेना वडे दर्शावता हता? ईवड़ा ई वडे। पण चुंबकीय क्षेत्रने शेना वडे दर्शावशुं? बी वडे। तो आ जे चुंबकीय क्षेत्र बी देखाय ने एमां हूँ एक चुंबकीय सोय मूकी दઉં। धारो कि आ चुंबकीय सोय छे। हवे तमे जेवी चुंबकीय सोयने आना उपर मूकशो ने अथवा तो गज्जिया चुंबकना चुंबकीय क्षेत्रमां मूकशो ने एटले शुं थशे खबर? आ जे चुंबकीय सोय छे ने एनुं कोणावर्तन थाय अने आ जे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ छे ने एने समांतर गोठवाई जाय। एटले आ सोयनुं हलनचलन थशे अने फाइनल कई रीते गोठवाशे? तो आ जे क्षेत्र रेखाओ छे एने समांतरमां गोठवाई जाय। तो एक बात याद राखजो कि ज्यारे चुंबकीय सोयने चुंबकीय क्षेत्रनी अंदर मूकी दो त्यारे ए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओने समांतर गोठवाई जाय। तो छेल्ले हूँ एक प्रश्न पूछी लऊं कि आ सोयनुं कोणावर्तन क्यारे थाय? पहला सोय स्थिर हती आ रीते, जेवुं ज आनी अंदर चुंबकीय क्षेत्रमां तमे मूक्युं अथवा चुंबकीय क्षेत्र लागू पाड्युं एटले तरत ने तरत शुं थयुं? ए कोणावर्तन अनुभवे अने चुंबकीय क्षेत्रने समांतर गोठवाई जाय। तो जो चुंबकीय सोयनुं कोणावर्तन थतुं होय तो समजी लेवानुं कि एनी आसपास शुं हशे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आपणे जोई न शकीए पण अनुभवવું હોય तो एक ज वस्तु कराय, का तमारे चुंबकीय सोय मूकी देवाय का लोखंडनी खीली मूकी देवाय। जो एनुं हलनचलन थाय तो समजी लेवानुं कि आजुबाजुना विस्तारमां चुंबकीय क्षेत्र छे। तो
તો હવે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર અત્યારે આપણે કોની મદદથી ઉત્પન્ન કર્યું? વિચાર આવે કંઈ? આની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કોને કર્યું? ગજિયા ચુંબકે. તો ગજિયા ચુંબકની મદદથી તમે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવી શકો. વિદ્યુત ભારની મદદથી તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવી શકો. હવે ચુંબકીય ક્ષેત્ર જો તમારે મેળવવું હોય ને તો બીજી રીત એક છે, બરાબર? તો બીજી રીત કઈ? તો કે તમે વિદ્યુત પ્રવાહની મદદથી તમે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવી શકો. વિદ્યુત પ્રવાહની મદદથી પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવી શકો. એક તો ગજિયા ચુંબકની મદદથી મેળવી શકો, બીજું વિદ્યુત પ્રવાહની મદદથી પણ તમને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળી શકે. ને આવો સૌ પ્રથમ પ્રયોગ કોણે કર્યો હતો? તો 1800ની સાલમાં મહાન વૈજ્ઞાનિક ઓસ્ટેડ નામના વૈજ્ઞાનિકે વિદ્યુત પ્રવાહની મદદથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવ્યું હતું. તો એના પ્રયોગથી આપણે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરવાની છે. તો ઓસ્ટેડભાઈના પ્રયોગથી આપણે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ. ઓસ્ટેડભાઈએ શું કર્યું એ તમને કહું. ઓસ્ટેડભાઈએ એક સુવાહક તાર લીધો. ઓસ્ટેડનો પ્રયોગ એ બિચારો નવરો હતો, વિજ્ઞાનનો શિક્ષક હતો, અને એણે એક સરસ મજાનો પ્રયોગ કર્યો. એને શું કર્યું? એક સુવાહક તાર લીધો, તારની ઉપર એક ચુંબકીય સોય મૂકી. આ રીતે આપણે રાખીએ, ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં ગોઠવી દઈએ, બરાબર? અને આ જે સુવાહક તાર છે એને બેટરી હારે જોડ્યો. તો અહીં હું બેટરી બતાવી દઉં. બરાબર, આ સુવાહક તારને કોની હારે જોડવામાં આવ્યો હતો? કે બેટરી હારે. ને બેટરીની સાથે આપણે કળ જોડી દઈએ, કળ કે. અત્યારે કળ ખુલ્લી હશે તો મને કહેશો બેટરીમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે? આ ઓસ્ટેડના પ્રયોગ છે ને એનો પરિપથ થઈ ગયો. ઉપર ચુંબકીય સોય છે, ઉપર શું છે? ચુંબકીય સોય. બરાબર, અત્યારે કળ ખુલ્લી છે એટલે આમાંથી કોઈ વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો નથી. એટલે ચુંબકીય સોય અત્યારે સ્થિર છે, શાંતિથી બિચારી નિરાતે સૂતી છે. હવે હું ઘટના ઘટિત થઈ તમને કહું. જેવી જ તમે સ્વિચ ઓન કરશો, આપણે ન કરવાની, ઓસ્ટેડભાઈએ સ્વિચ ઓન કરી. જેવી સ્વિચ ઓન કરે એટલે આમાંથી પ્રવાહનું નિર્માણ થાય. તો વિદ્યુત પ્રવાહ આવે છે આમ. ને તમને ખબર છે વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ કોને લીધે થાય? તો આની અંદર વિદ્યુત ભારો ગતિ કરતા હોય. તો ધીમે 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 પ્રવાહ છે એ બેટરીના ધન છેડેથી બહાર નીકળે, સુવાહક તારમાં દાખલ થશે, ને ત્યાંથી પાછો ઋણ છેડામાં દાખલ થાય. હવે ઓસ્ટેડભાઈને હું જોવા મળ્યું એ કહું. જેવો જ આમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થયો, જેવો જ આ તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થયો તો આ સોય જાગી ગઈ. જાગી ગઈ એટલે એનું હલનચલન થયું, વાઇબ્રેટ થવા મળી, આખી ધ્રુજવા મળી. તો તમારે વિચારવાનું છે કે આ સોયનું હલનચલન ક્યારે થયું હોય? ઓસ્ટેડે તો વિચાર્યું જ હતું, પણ આપણે વિચારીએ કે આ સોયનું હલનચલન ક્યારે થાય? કારણ કે સોયનું હલનચલન ત્યારે જ થાય કે એની આજુબાજુના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું હોય. અહીં આપણે ક્યાંય ગજ્યો ચુંબક તો મૂક્યો નથી, તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આવ્યું ક્યાંથી હોય? તો એના ઉપરથી એને એક નક્કી કર્યું કે જ્યારે વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે ને ત્યારે એની આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું હોય. આવું અવલોકન કોણે કર્યું? ઓસ્ટેડભાઈએ. તો અહીં જેવો જ વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ને એટલે એની આજુબાજુ શું ઉત્પન્ન થયું હશે? આ રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું હશે. અને આ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સોય આવી હશે એટલે એનું શું થયું હશે? કોણાવર્તન થાય. બીજો પ્રયોગ એને એવો કર્યો કે જો પ્રવાહની દિશા ઉલટાવી નાખવામાં આવે. હવે પ્રવાહની દિશા કઈ રીતે ઉલટાવાય? તો બેટરીના છેડા ઉલટાવી નાખો. આ ઋણ છેડો કહી દો, અને હું ધન છેડો કહી દઉં, તો પ્રવાહની દિશા ઉલટાઈ જાય. તો પ્રવાહ છે હવે આમ વહેવાનો છે, તારની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહ આમ હશે. જો પ્રવાહની દિશા ઉલટાવવામાં આવે તો સોયનું કોણાવર્તન થાય છે, પણ કોણાવર્તનની દિશા ઉલટાઈ ગઈ. પહેલા કેસમાં સપોઝ આ રીતે થયું હોય વિષમ ઘડી દિશામાં, તો બીજા કેસમાં સોયનું કોણાવર્તન છે એ સમઘડી દિશામાં થતું જોવા મળ્યું. તો સોયના કોણાવર્તનની દિશા ઉલટાણી એનો મતલબ શું થયો? તો ઓસ્ટેડે એનો મતલબ એવો કાઢ્યો કે જો તમે અહીંયા પ્રવાહની દિશા ઉલટાવી નાખો ને તો અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા પણ ઉલટાઈ જાય છે અને કોણાવર્તનની દિશા પણ ઉલટાઈ જશે. તો એક વાત તો ક્લિયર થઈ ગઈ કે ઓસ્ટેડના પ્રયોગ ઉપરથી કે જો કોઈ વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો એની આજુબાજુ શું ઉત્પન્ન થાય? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. પણ વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ કોને લીધે થાય છે?
આની અંદર રહેલા ગતિમાન વિદ્યુત ભારોને લીધે। એટલે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એવું કહીએ કે ગતિમાન વિદ્યુત ભારો એની આસપાસ શું ઉત્પન્ન કરે છે? ચુંબકત્વ। તો આપણા આ ચેપ્ટરનો અગત્યનો મુદ્દો ગતિમાન વિદ્યુત ભારો ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન કરે છે। બીજી ભાષામાં એમ કહો તો વારંવાર આ વાક્યનો ઉપયોગ કરશું કે કોઈ વાહક તારમાંથી જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો એની આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે। તો ઓસ્ટનના નિયમના અથવા તો પ્રયોગના બે અગત્યના અવલોકનો હું અહીં લખું છું। પહેલું અવલોકન એવું છે કે વાહક તારમાંથી તમે શું પસાર કરો? વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તો તેની આસપાસ શું જોવા મળે છે? મને કહેશો ચુંબકીય ક્ષેત્ર। તો જ આ સોયનું કોણ આવર્તન થયું હોય, નહીતર થાય નહીં। તો તેની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે। પહેલો મુદ્દો બહુ અગત્યનો, એટલે કે સપોઝ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ દિશામાં ઉત્પન્ન થયું, આ રીતે, બરાબર ને? તમને હું આ રીતે સમજાવું કે આ માર્કર છે, એમાં પ્રવાહ છે અત્યારે આમ પસાર થાય તો એની આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર સપોઝ આમ પ્રવાહ ઉત્પન્ન થયું હોય। હવે જો તમે પ્રવાહની દિશા ઉલટાવી નાખો તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા ઉલટાઈ જાય। પહેલા કેસમાં જો આમ હોય તો બીજા કેસની અંદર આ રીતે ઉત્પન્ન થશે। એટલે કે જો પ્રવાહની દિશા ઉલટાવવામાં આવે તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા પણ શું થાય છે? ઉલટાઈ જાય છે। તો લખો, જો વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઉલટાવવામાં આવે તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા ઉલટાઈ જાય છે। તો બે વાક્ય બહુ અગત્યના આપણે ઓસ્ટેડભાઈના અવલોકનમાં, ઓસ્ટેડભાઈએ ફરી એકવાર કહું 1800ની સાલમાં હું સાબિત કરીને બતાવ્યું કે કોઈ વાહક તારમાંથી જો તમે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરશો તો એની આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે। આપણી જે ઓલી ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય, તમને કદાચ ખબર હોય તો, કે એક સ્થળેથી બીજી સ્થળે તમારે જો વીજળી પહોંચાડવી હોય તો એના ટ્રાન્સમિશન લાઇનનો ઉપયોગ થાય, અને ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય તો ટ્રાન્સમિશન લાઇનની આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયેલું હોય, અને એની બાજુ જો તમે ચુંબક લઈ જાઓ તો એ આકર્ષાય। આવા પ્રયોગો કરતા નહીં હો। હાઈ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય, ચુંબક તો ચોંટી જશે પણ હારવાર આપણે ચોંટી જશું। એટલે મહેરબાની કરીને ટ્રાન્સમિશન લાઇનની નજીક જવું નહીં। ઓકે, બીજો પ્રયોગ ઉપરથી તમને હું સમજાવું કે નહીં 100% વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરશો એટલે તમને વિશ્વાસ આવી જાય કે નહીં ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો ઉત્પન્ન થતું જ હોય। ને આ પ્રયોગ તમે 10મા ધોરણમાં ભણી ગયા હશો। તમારે શું કરવાનું? એક પૂઠું લેવાનું ને આ પૂઠાની અંદર અહીંયા કાણું પાડી દો ને આજુબાજુ લોખંડનો ભૂકો અસ્તવ્યસ્ત રીતે ગોઠવો, જેમ ફાવે એમ ગોઠવી દો, બરાબર? પછી અહીંથી આપણે એક સુવાહક તાર કાઢીશું ને આ તારને તમારે બેટરી હારે જોડી દેવાનો છે। અહીંયા આપણે કળ રાખશું। હવે જેવી જ કળ કે તમે ચાલુ કરશો એટલે બેટરીના ધન છેડેથી પ્રવાહ નીકળવાનો, પ્રવાહ છે આ રીતે વહેતો હશે આમાં। તો હવે જેવો જ આ તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ અહીંયા પસાર થાય ને એટલે પહેલાં લોખંડનો ભૂકો અસ્તવ્યસ્ત હતો, પછી થોડીક જ ક્ષણોની અંદર આ જે લોખંડનો ભૂકો છે ને એ તમને ચોક્કસ ભાત અથવા પેટર્નમાં જોવા મળશે। ને આ લોખંડનો ભૂકો છે ને વર્તુળાકાર માર્ગે આ રીતે ગોઠવાઈ ગયેલો હશે। તો આ લોખંડના ભૂકાને વર્તુળાકાર માર્ગે ગોઠવો કોને હશે? તો એક જ વસ્તુ હશે કે એની આજુબાજુ શું ઉત્પન્ન થયું હશે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર। જે રીતે લોખંડનો ભૂકો વર્તુળાકાર માર્ગે અહીંયા ગોઠવાઈ જાય છે ને એ જ રીતે આની આસપાસ વર્તુળાકાર માર્ગે ક્ષેત્ર રેખાઓ હશે। તો આ પ્રયોગ ઉપરથી આપણને વિશ્વાસ આવી જવો જોઈએ કે વાહક તારમાંથી જો તમે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો તો એની આજુબાજુ શું ઉત્પન્ન થતું હોય? ચુંબકીય ક્ષેત્ર। પણ અંદરની વાત તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ વિદ્યુત પ્રવાહ વહે એનું કારણ શું છે? એની અંદર ગતિમાન વિદ્યુત ભારો છે। તો આ ગતિમાન વિદ્યુત ભારો આસપાસ શું ઉત્પન્ન કરે છે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર। તો પહેલો ને અગત્યનો ટોપિક ક્લિયર થયો। છેલ્લે ફરીવાર હું એક વાક્ય રિપીટ કરું
તમારે મારી યારે બોલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે કોઈ વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તો એની આજુબાજુ શું ઉત્પન્ન થાય? ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. હવે આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન તો થઈ ગયું, પણ આ તારથી મારે આર અંતરે આવેલા બિંદુએ મારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગણવું છે. અહીંયા જે તાર હોય ને એની નજીકના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા બહુ વધારે હોય, પ્રબળ હોય. જેમ જેમ અંતર વધતું જાય એમ ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા ઘટતી જાય. તો આર અંતરે જો મારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગણવું હોય તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય જાણવા માટે બે વૈજ્ઞાનિક આવ્યા, બાયટ અને સાવર્ટ. પણ ગુજરાત બોર્ડવાળાએ એનું નામ કરી નાખ્યું બાયો સાવર. તો બાયો અને સાવર નામના વૈજ્ઞાનિકે એક નિયમ આપ્યો અને એ નિયમની મદદથી તમે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય જાણી શકો. જેમ કુલમના નિયમની મદદથી તમે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય જાણી શકો, એમ બાયો સાવરના નિયમની મદદથી આપણે શું જાણી શકશું? ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય. તો એક મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક જેનું નામ છે બાયો સાવરનો. તો મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક બાયો સાવરનો નિયમ આજે ને આજે તમને કમ્પલસરી આવડી જવો જોઈએ. તો બાયો સાવરનો નિયમ તમને શું માહિતી આપે? તો યાદ રાખજો, ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય અને દિશા. તો કેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોય અને કઈ દિશામાં હોય એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો બાયો સાવરનો નિયમ સમજવા માટે એક હું અહીંયા સુવાહક તાર ધ્યાનમાં લઉં. આવો આપણે સુવાહક તારને ધ્યાનમાં લઈએ. બરાબર, આવડો આ સુવાહક તાર છે અને આપણે XY સમતલમાં ગોઠવી દેવાનો છે. XY સમતલ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, આ X અક્ષ છે અને આ Y અક્ષ છે. ને આવડું આ જે સમતલ છે અને XY સમતલ કહેવાય. ને આ સમતલમાં તાર આપણે આ રીતે ગોઠવેલો છે. તો અત્યારે X અક્ષ અને Y અક્ષ હું બતાવતો નથી. આને હું X કહી દઉં, આ છેડાને, ને આ છેડાને હું કીધું Y. હવે આ સુવાહક તાર છે ને આ તારમાંથી ધારો કે I જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે અને જેવો જ આ તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય એટલે આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. તો મારે આ P બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગણવું છે. ચુંબકીય ક્ષેત્રને શેના વડે દર્શાવાય? તો કે B વડે. તો હવે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગણવા માટે બાયો સાવરે શું કર્યું? નાનો એવો સૂક્ષ્મ ખંડ ધ્યાનમાં લીધો, આ DL લંબાઈનો. આ ખંડની લંબાઈ કેટલી છે? તો કે DL. તો આ DL લંબાઈનો સૂક્ષ્મ ખંડ છે, એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો પસાર થાય મને કહેશો? તો કે અહીંથી જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ આવે છે ને I, એ બધોય આમાંથી પસાર થઈ જવાનો છે. એટલે આ ખંડમાંથી કેટલો પ્રવાહ પસાર થતો હોય? I જેટલો. તો જેટલો પ્રવાહ પસાર થાય ને એટલા વડે એને ગુણ નાખો. તો પ્રવાહ ગુણ્યા ખંડ એટલે આવડું આ જે છે ને એને પ્રવાહ ખંડ કહેવાય. IDL પ્રવાહ ખંડ. પ્રવાહ ખંડનું સૂત્ર શું થયું? પ્રવાહ ગુણ્યા ખંડની લંબાઈ. તો IDL પ્રવાહ ખંડ થઈ ગયો. તો તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે પ્રવાહ ખંડનો એકમ શું થાય? તો પ્રવાહ ખંડનું સૂત્ર શું છે? I × DL. હવે વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ થાય એમ્પિયર અને DLનો એકમ થાય મીટર. તો પ્રવાહ ખંડનો એકમ શું થાય? એમ્પિયર × મીટર. હવે આ જે પ્રવાહ ખંડ છે ને એ મિત્રો સદિશ રાશિ છે. કેવી રાશિ છે? એટલે I ની માથે તો હું સદિશ નહીં મૂકી શકું, પણ DL ની માથે સદિશ મૂકી દઉં. તો IDL પ્રવાહખંડ કેવી રાશિ છે? સદિશ. અને સદિશ હોય એટલે એક સરસ મજાનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે એની દિશા કઈ? તો આ પ્રવાહખંડની દિશા કઈ હોય? તો યાદ રાખજો, જે દિશામાં પ્રવાહ વહેતો હોય ને, અત્યારે પ્રવાહ આમ વહે છે તો એ દિશામાં પ્રવાહખંડની દિશા હોય. એટલે અત્યારે પ્રવાહ આમ જાય છે તો પ્રવાહખંડની દિશા આમ હશે. તો આવડી આ જે દિશા છે એ કોની છે? IDL પ્રવાહખંડની. ને આ IDL પ્રવાહખંડથી મારે R અંતરે આવેલું જે બિંદુ છે ને ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગણવાનું છે. આ જે બિંદુ છે એનું અંતર કેટલું છે? R. IDL પ્રવાહખંડથી R અંતરે આવેલા P બિંદુએ આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગણવું છે. ને જો હું આ અંતરને સદિશ સ્વરૂપે બતાવી દઉં, સદિશ R સ્વરૂપે, તો સદિશ R હવે સ્થાન સદિશ થઈ ગયો કહેવાય. આવડી આ જે લંબાઈ છે, આવડી આ જે દિશા છે એ કોની છે? IDL ની. યાદ રાખજો. તો અત્યારે IDL છે આ દિશામાં છે, અંતર R આ દિશામાં છે, ને એ બંને વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એ ખૂણાને હું કીધું થીટા. તો અત્યારે આપણે આખા તારને લીધે મળતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગણતા નથી, ખાલી એટલા ખંડને લીધે કેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે ને એ ગણીએ.
ने आ बिंदुए आ पी बिंदुए आ खंड ने लीधे केटलुं चुंबकीय क्षेत्र हशे पी बिंदुए तो ई बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र ने हूँ कीधुं DB। आ खंड ने लीधे पी बिंदुए जे चुंबकीय क्षेत्र मळे एने हूँ कीधुं DB। तो बायो सावर भाईए हूँ कीधुं कि आ चुंबकीय क्षेत्रनुं मूल्य केटलुं होय। तमारे अत्यारे खाली नियम लखवानो छे पछी हूँ एनी समजूती आपूं। तो बायो सावरना नियम लखवानो हूँ प्रयत्न करूँ अहीं। तो बायो सावरे हूँ कीधुं कि आ आइडियल प्रवाह खंड ने लीधे आ प्रवाह खंड देखाय के नहीं तो लखूँ आइडियल प्रवाह खंड ने लीधे क्या बिंदुए तो कि आर स्थान सदिश धरावता पी बिंदुए खंड ने लीधे आर स्थान सदिश धरावता बिंदुए आर स्थान सदिश धरावता बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र। फरीवार आ वाक्य समजावવાનો प्रयत्न करूँ। आइडियल प्रवाह खंड ने लीधे आर स्थान सदिश धरावता बिंदुए एटले के आ बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र एटले के DB हूँ अहीं लखूँ DB ये केटलुं होय तो डायरेक्ट अत्यारे सूत्र याद राखवानुं छे एनी समजूती हूँ आपूं μ0/4π इंटू आइडियल क्रॉस R/R नो घन वडे आपी शकाय छे जेने बायो सावरनो नियम कहे छे। तो फरी एक बार कहूँ बायो सावरे हूँ कीधुं तो कि आइडियल प्रवाह खंड ने लीधे आर स्थान सदिश धरावता बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र एटले के DB केटलुं होय μ0/4π आइडियल एटले आवडो आ प्रवाह खंड लई लेवानो गुण્યા सदिश R/R घन वडे आपी शकाय छे जेने बायो सावरनो नियम कहे छे। हजी एक बार बोलवानो प्रयत्न करो तो शुं आवशे आइडियल प्रवाह खंड ने लीधे आर स्थान सदिश धरावता बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र DB बराबर μ0/4π आइडियल क्रॉस R/R घन वडे आपी शकाय छे। तो आ बायो सावरना नियमनी समजूती मारे आपवी पड़शे कि आ सूत्र आव्युं कई रीते तो ये समजवानो। तो हवे आपणे बायो सावरना नियमनी समजूती मेळवीए। बायो सावरना नियमनी समजूती बायो सावरना नियमनी समजूती આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે બાયો સાવરે નિયમ કઈ રીતે આપ્યો હતો। તો પહેલાં તો એક વાક્ય લખશું કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે XY સમતલમાં रहेला सुवाहक तारमांथी केटलो विद्युत प्रवाह पसार थई रह्यो छे I जेटलो विद्युत प्रवाह पसार थाय छे। पहेलुं वाक्य क्लियर थयुं। हवे आ जे तार छे एना उपर एक नानो एवो सूक्ष्म खंड लेवानो छे DL तो लखीए तार परनो सूक्ष्म खंड DL ने लीधे R अंतरे आवेला बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र बिंदुए उद्भवतु चुंबकीय क्षेत्र बे बाबत पर आधारित छे। કેટલી બાબત પર આધારિત છે? બે બાબત પર આધારિત છે।
तो ये बे बाबत कई कई है ये समझવાનો प्रयत्न करिए। तो बायो सावरने शुं जोवा मळ्युं कि अहींया जे चुंबकीय क्षेत्र डीबी है ये बे बाबत पर आधारित थतुं जोवा मळ्युं। हवे कई कई बे बाबत? तो एने एवुं जोवा मळ्युं कि जो तमे विद्युत प्रवाह वधारशो, आमां जो विद्युत प्रवाहनुं मूल्य वधारवामां आवे तो अहीं चुंबकीय क्षेत्र वधारे थाय जोवा मळे छे। एटले के जो विद्युत प्रवाहनुं मूल्य वधारो तो चुंबकीय क्षेत्र वधतुं जोवा मळ्युं। एटले आ बंने एकबीजाना केवा कहेवाय? समप्रमाणमां। बीजुं के जो प्रवाहखंडनी लंबाई वधारवामां आवे एटले के डीएल नी, आ प्रवाहखंडनी लंबाई तमे जो वधारी गयो तो अहींया चुंबकीय क्षेत्र वधतुं जोवा मळ्युं। एटले के प्रवाहखंडनी लंबाई वधारो तो पण चुंबकीय क्षेत्र वधे। अने त्रीजुं ए जोवा मळ्युं के जो खूणामां वधारो करो, बराबर ने, खूणामां वधारो करशो एटले साइन थीटामांय वधारो थाय। एटले के जो साइन थीटानी किंमतमां वधारो थाय तो चुंबकीय क्षेत्रमां पण वधारो थतो जोवा मळ्यो। एटले त्रीजुं छे ए साइन थीटा उपर आधारित थतुं जोवा मळ्युं। तो फरी एकवार कहूं कि बी पी बिंदु ए चुंबकीय क्षेत्र छे ए कोना पर आधारित है? तो आमांथी पसार थता विद्युत प्रवाह उपर। जो प्रवाह वधारशो तो चुंबकीय क्षेत्र वधशे। डीएल नी लंबाई वधारशो आवडो तो पण चुंबकीय क्षेत्र वधशे। अने साइन थीटानी किंमत वधारो तो पण चुंबकीय क्षेत्र वधे। एटले आ त्रणेय त्रण एकबीजाना केवा थई गया कहेवाय? समप्रमाणमां। एटले डीबी आम लखी શકીએ सले छे आई डीएल साइन थीटा। आ त्रणमांथी कोई एकनी किंमत वधारशो ने तो ए चुंबकीय क्षेत्र वधशे। एटले पहलो मुद्दो आपणे एवो लखशुं कि एक कि आपेला बिंदुए उद्भवतुं चुंबकीय क्षेत्र आइडियल साइन थीटाना समप्रमाणमां होय छे। आइडियल साइन थीटाना समप्रमाणमां होय छे। आवुं कोणे कीधुं? बायो सावरे। एटले आपणे एक संबंध मळी जशे डीबी सले छे शुं आवशे? आई डीएल साइन थीटा। आई नी किंमत वधारशो तोय बी वधशे, डीएल नी किंमत वधारशो तोय बी वधशे अने साइन थीटा नी किंमत वधारशो तो पण बी वधशे। हवे बीजुं एने एक एवुं जोवा मळ्युं कि जो तमे अंतर वधारता जाओ, जेम पी बिंदु नजीक, सपोज पी बिंदु अहींया होत तो चुंबकीय क्षेत्र वधारे होत, जेम जेम अंतर वधतुं जाय ने एम चुंबकीय क्षेत्र घटतुं जाय। एटले के जो अंतर वधे तो चुंबकीय क्षेत्र बी मां शुं थाय? घटाडो। ने आ बंने वच्चेनो रिलेशन केवो थाय? एक वधे तो बीजुं घटे तो एकबीजानो संबंध केवो थाय? व्यस्त। पण अहींया जे चुंबकीय क्षेत्र छे ने अंतरना वर्गना व्यस्त मुजब घटतुं। जो अहीं अंतर तमे बमणुं करो ने तो चुंबकीय क्षेत्र 4 गणुं घटी जतुं, चौथा भागनुं थई जतुं। एटले बंने वच्चेनो रिलेशन केवो थयो? अंतरना वर्गना व्यस्त प्रमाणमां। एटले बीजुं बाबत कई छे? तो ई बाबत लखुं अहींया कि आपेला बिंदुए उद्भवतुं चुंबकीय क्षेत्र अंतरना वर्गना व्यस्त प्रमाणमां होय। अंतर आरना वर्गना व्यस्त प्रमाणमां होय छे। तो डीबी सले छे शुं थशे? मने कहेशो डीबी सले छे 1/r²। खबर पड़ी? तो बायो सावरनो नियम छे ने व्यस्त वर्गनो नियम कहेवाय। केवो कहेवाय? कूलमनो नियम में तमने खबर है कि विद्युत क्षेत्र ई से अंतरना वर्गना व्यस्त मुजब घटतुं हतुं बिंदुवत विद्युत भार माटे। तो आ ते चुंबकीय क्षेत्र पण शुं थाय? अंतरना वर्गना व्यस्त मुजब घटे। आने समीकरण नंबर 1 आपी दो अने आने समीकरण नंबर 2 आपी दो। तो समीकरण नंबर 1 અને 2 ने हवे भेगा लखीए आपणे। तो लखीए समी 1 અને 2 परथी 1 અને 2 परथी तो अहीं डीबी छे, अहीं डीबी छे એટલે डीबी सले छे शुं थाय? अंशमां आईडीएल आवशे, आईडीएल साइन थीटा आवशे અને છેદમાં આવશે r²। तो डीबी सले छे फाइनली शुं थयुं? आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। हवे तमे शुं करशो मने कहेशो? तो आ समप्रमाणता निशानी दूर करी नाखो। हवे तो जेवी समप्रमाणता निशानी आपणे अहींया दूर करशुं એટલે अहींया आवशे पहेला बराबर, पछी अचळांक मूकવો પડે। अचळांक तरीके तमे के मूकी शको पण आ के नी किंमत छे ने ए हकीकतमां आटली मळे μ0/4π।
અચળાંકની કિંમત કેટલી આવે છે? μ0/4π બરાબર કાઢ્યું એની જગ્યાએ શું મૂક્યું આપણે? અચળાંકને. અચળાંક તરીકે શું લેવાનું? μ0/4π અને બાકીનું લખી નાખો આઈડિયલ સાઇન θ/r². તો આપણા માટે ગોલ્ડન ઇક્વેશન મળી ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ સૂત્રોનો વારંવાર આપણે ઉપયોગ કરશું. સમીકરણ નંબર આપી દો 3. તો આઈડિયલ પ્રવાહખંડને લીધે આર અંતરે આવેલા બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું હોય? dB બરાબર μ0/4π આઈડિયલ સાઇન θ/r². પણ આ જે થીટા છે એ કોની વચ્ચેનો ખૂણો છે ખબર છે? એ યાદ હોવું જરૂરી. તો આ જે થીટો છે એ કોની વચ્ચેનો ખૂણો છે? તો કે અંતર આર અને પ્રવાહખંડ ડીએલ વચ્ચેનો ખૂણો છે. એ ભૂલાવવું જોઈએ નહીં. તો આ સૂત્ર યાદ રાખજો, બહુ અગત્યનું છે. આનું હજી થોડુંક સાદુરૂપ આપીએ આપણે. અને આર વડે ગુણી નાખો અને આર વડે ભાગી નાખો તો તમને શું જોવા મળશે? તો ડીબી ના ડીબી ડીબી ના ડીબી μ0 ના μ0/4π ના 4π. આને હું આર વડે ગુણીને આર વડે ભાગી નાખું એટલે શું થાય? આઈડિયલ ઇન્ટુ આર. અહીં મેં આર વડે ગુણ્યું ને અહીંયા આર વડે ભાગું તો આર ગુણ્યા આરનો વર્ગ એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? આરનો ઘન. અને સાઇન થીટાના સાઇન થીટા. પાછા આર આર ઉડાડી ન દેતા હો, હતું ઈની આવી જાય, પાછું ઉડાડવાના નથી. હવે તમારે શું કરવાનું છે? આ સૂત્રને મારે સદિશ સ્વરૂપે લખવું. તો લખો સદિશ સ્વરૂપે લખતા. તો આ જે ડીબી છે એની માથે સદિશ આવી જાય. અહીંયા μ0/4π. હવે તમને ખબર છે કે જો અહીંયા સાઇન થીટા દૂર કરી નાખો, તમને એક સૂત્ર ભણી ગયા છો A ક્રોસ B બરાબર AB સાઇન થીટા. જો તમે અહીંથી સાઇન થીટા દૂર કરી નાખો તો શું આવી જાય? A ક્રોસ B. ખબર પડે છે કે નહીં? તમને આમ કે PE સાઇન થીટા બરાબર શું થાય? તો P ક્રોસ E થાય કે નહીં? તો જો સાઇન થીટા દૂર કરો તો શું આવી જાય? P અને E વચ્ચે ક્રોસ ગુણાકાર. તો જ્યારે હું અહીંયા સાઇન થીટા દૂર કરી તો શું થઈ જશે? આઈડિયલ અને આર વચ્ચે ક્રોસ ગુણાકાર થઈ જાય. તો આઈડિયલ ક્રોસ આર. ખબર પડી કે નહીં? અહીંથી મેં સાઇન દૂર કર્યો તો શું થઈ ગયો? આઈડિયલની માથે સદિશ આવી ગયો, વચ્ચે ક્રોસ આવી ગયો અને આરની માથે સદિશ આવી ગયો અને આર ઘનના આર ઘન. તો બાયો સાવરે આ સૂત્ર આપ્યું તો આપણે સાબિત કર્યું. પણ આપણે આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું નથી, યાદ આપણે આ સૂત્ર રાખવાનું છે. તો બાયો સાવરે શું કીધું હતું કે આઈડિયલ પ્રવાહખંડને લીધે આર અંતરે આવેલા બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું હોય? μ0/4π આઈડિયલ ક્રોસ r/r નો ઘન. તો અહીંયા સુધીનું ચિત્ર ક્લિયર થયું. હવે રસ મને થોડોક આમાં છે μ0માં. તો આ μ0 છે ને એને શૂન્ય અવકાશની પરમિએબિલિટી કહેવાય. શું કહેવાય? μ0 ને શૂન્ય અવકાશની પરમિએબિલિટી. ABCDની હો, એબિલિટી. એપ્સાઇલોન 0 ને આપણે વીટી કહેતા, પરમિટિવિટી. જ્યારે μ0 ને શું કહેશું? પરમિએબિલિટી. અત્યારે તાર છે ને એ શૂન્ય અવકાશમાં મૂકેલો છે, આજુબાજુ છે એ શૂન્ય અવકાશ છે, એટલે આ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું કેમાં ઉત્પન્ન થયું કહેવાય? શૂન્ય અવકાશની અંદર. ને આ μ0 ની કિંમત છે યાદ રાખજો શૂન્ય અવકાશ માટે 4π ગુણ્યા 10⁻⁻⁷. આનો એકમ અત્યારે હું લખી નાખું અહીંયા ટેસ્લા મીટર પર એમ્પિયર. બરાબર ને? પછી આના એકમ વિશે આપણે થોડુંક વિચારશું. એટલે કે જેમ μ0 ની કિંમત વધારે એમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધારે ઉત્પન્ન થાય, અને જેમ μ0 ની કિંમત ઓછી એમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઓછું ઉત્પન્ન થાય. જો અહીંયા તારની આસપાસ પાણી હોય તો અહીંયા પાણીની પરમિએબિલિટી આવે. તારની આસપાસ લોખંડ હોય તો લોખંડની પરમિએબિલિટી આવે. સૌથી વધારે પરમિએબિલિટી લોખંડની હોય. એટલે આજુબાજુ તો તમે લોખંડ લઈ લો, લોખંડને ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ કહેવાય. કેવો કહેવાય? ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ. ને એ જો અહીંયા ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થ ઉત્પન્ન મૂકી દો તો આની અંદર ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે ને એ વધારે હોય. કારણ કે μ0 ની કિંમત જેમ વધારે એમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હોય? વધારે હોય. તો અહીં સુધીનું ચિત્ર ક્લિયર થયું. તો છેલ્લે હું તમને એક વાત કહી દઉં હવે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી છે એનો એસઆઈ એકમ શું હોય?
तो चुंबकीय क्षेत्रનો એકમ નિકોલા ટેસ્લા નામના વૈજ્ઞાનિકની યાદમાં ટેસ્લા લેવામાં આવે। નિકોલા ટેસ્લા એ મહાન વૈજ્ઞાનિક છે જેણે એસી પ્રવાહની શોધ કરી હતી, બરાબર ને। સૌપ્રથમ ડીસી પ્રવાહ મેળવ્યો હતો થોમસ આલ્વા એડિસન દ્વારા મેળવવામાં આવ્યો હતો। ત્યાર પછી જે સસ્તો અને સારામાં સારો પ્રવાહ હોય એ એસી પ્રવાહ છે। એસી પ્રવાહની શોધ કોણે કરી હતી? તો નિકોલા ટેસ્લા નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી। એના નામની યાદમાં આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રનો એકમ શું લેશું? ટેસ્લા। એસી પ્રવાહની અંદર આપણે નિકોલા ટેસ્લાની વાત કરીશું, પણ અત્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બીનો એસઆઈ એકમ શું આવે? તો બીનો એસઆઈ એકમ ટેસ્લા આવે। શું આવે? ટેસ્લાનો આપણે ટી લેશું। अथवा बीजो एकम आवशे एक आपणे भविष्य में सूत्र भणशुं एफ बराबर बी। तो आना पछी जो तमारे बी नो एकम बनावो होय तो शुं थाय? बळनो एकम थाय न्यूटन, विद्युत प्रवाहनो एकम थाय एम्पियर अने लंबाईनो एकम थाय मीटर। तो बीजो चुंबकीय क्षेत्रनो एकम याद राखजो, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। बराबर। तेरे नाम याद राखो। हूँ याद राखो? टेस्ला तेरे नाम, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। टेस्ला बराबर तमे हूँ लखी शको? न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। आना परथी बी नुं पारिमाणिक सूत्र मेळवता आवडे। न्यूटननुं पारिमाणिक सूत्र शुं थाय? 11-2। न्यूटने 11 मां 2 वार दांडी मारेली छे, एवुं नथी हो, आ तो जस्ट समजवा माटे। विद्युत प्रवाहनुं पारिमाणिक सूत्र A1 थाय अने मीटरनुं L1 थाय। L1 केन्सल थया एटले अहींयाथी जाय L0। A1 ने उपर लई जाओ એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બીનું પારિમાણિક સૂત્ર મળી જાય 10-21। ટેસ્લાનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય? 10-21। તો બીનો એસઆઈ એકમ યાદ રાખજો, ટેસ્લા અથવા ન્યૂટન અપોન એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર। તો μ0નો એકમ કઈ રીતે આવી ખબર પડે? તો હું જો આના ઉપરથી મેળવી દઉં। હવે બીનો એકમ થાય ટેસ્લા, μ0નો એકમ મારે મેળવવો છે। 4π ને કાંઈ એકમ ન હોય। આઈનો એકમ શું થાય? એમ્પિયર। डीएल नो एकम शू थाय? मीटर। साइन थीटा ने कई एकम न होय, अंतर छेद में छे तो अंतर नो एकम शू थाय? मीटर। ने पाछो वर्क कर नाखो, मीटर मीटर केन्सल थाय। तो μ0 नो एकम शू आवशे? आने बराबर आ बाजू लई जाओ तो μ0 बराबर टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तम्मा याद राखो। हूँ याद राखो? तम्मा तम्मा तम्मा, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र बी नो एकम टेस्ला थाय, पण जो μ0 नो एकम कहे तो शू करवानुं? टेस्लानी आगळ मां लगाड़ी देवानुं। चुंबकीय क्षेत्र बी नो एकम टेस्ला थाय, पण ज्यारे μ0 नो एकम कहे तो शू आवशे? मां लगाड़ी देवानुं, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। अने खाली टेस्ला बराबर तमारे लखवुं होय तो लखवानुं टेस्ला तेरे नाम। तेरे नाम पिक्चर आवी गयुं, आपणे जोई नथी पण बधा कहे छे सारी पिक्चर छे, पण आपणे याद राखशुं टूंकमां। तो चुंबकीय क्षेत्र माटे बायो सावरनो नियम अहींया सुधीनुं चित्र क्लियर थयुं। हवे मैं जो आने सदिश स्वरूपे लख्यो होय तो मारे एनी दिशा खबर होवी जरूरी। तो चुंबकीय क्षेत्रनी दिशानो वहीवट आपणे आवता लेक्चरमां करीशुं। त्यां सुधी बायो सावरनो नियम तमने क्लियर थई जवो जोईए। तो आजनो लेक्चर आपणे अहींया अटकावीए। आवता लेक्चरमां फरीवार मळीशुं, त्यां सुधी गुड बाय।